ناظرین، عراق کی جانب سے بہت بڑے حملوں کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جس میں اسرائیل کی آئل ریفائنری اور ان کے دیگر حساس علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عراق نے عراق کے اندر جو موساد کے ٹھکانے اور امریکی ایسٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، لیبنان سے میگا آپریشنز کی خبریں آ رہی ہیں، اور آج غزہ سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں جس میں کئی ایک اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا ہے۔ ایک حملے میں چار ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے، اور اسپیشل جو فورسز ہیں ان کو بھی ٹریپ کرتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ اور اسی طرح کے جو کلیشز ہیں، جو لڑائی ہے وہ ویسٹ بینک میں بھی جاری ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات، تازہ ترین حقائق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں عراق کے حملوں کی۔ عراق میں جو اسلامک ریزسٹنس ہے ان کے حملے اس تسلسل کے ساتھ جاری ہیں کہ وہ اسرائیل کا بہت نقصان کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں، جو حساس ایریاز ہیں، جو سب سے قیمتی اور سب سے خاص ایریاز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بڑی ایکوریسی کے ساتھ بڑا پریسائزلی جا کر یہ ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ تنظیمیں اب اتنی پاورفل ہو چکی ہیں کہ وہ ان کے ایئر ڈیفنس کو توڑ کر، وہ ایئر ڈیفنس جس پر اربوں ڈالر لگائے گئے، اور یہ عراق، شام، لیبنان، یہ وہ ملک جن کو اس لیے ڈی سٹیبلائز کیا گیا کہ وہاں سے اسرائیل کے خلاف کوئی حملے نہ ہوں، وہاں سے کوئی ایسی طاقتیں نہ اٹھ جائیں وہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہوں۔ تو آج وہاں سے ان کے تمام سازشوں کے باوجود، پچھلے 50 سال میں انہوں نے مڈل ایسٹ کا کیا حشر کیا، اس کے باوجود وہاں پر جو طاقتیں ہیں جو اس مقدس سرزمین کی جنگ لڑ رہی ہیں وہ کھڑی ہو رہی ہیں اور اسرائیل پر جو ہے وہ حملے کر رہی ہیں۔ تو اسلامک ریزسٹنس کی جانب سے اس صورتحال میں یہ نئے حملے کیے گئے ہیں جب ایران حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور صورتحال مطلب اتنی زیادہ خراب ہے مڈل ایسٹ کی کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، چائنا بھی کہہ رہا ہے، رشیا بھی کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی کبھی اتنی جو صورتحال ہے اتنی ڈینجرس نہیں ہوئی۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے عراق کی جانب سے یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ تو ذرا دیکھیے، اس میں ناظرین جو سب سے پہلا حملہ ہے وہ گولان ہائٹس کے اوپر ہوا ہے۔ اسلامک ریزسٹنس یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ وہاں پر جو ملٹری ٹارگٹ ہے، یعنی ان کے اڈے جو ہیں، ان کو ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، وی ٹارگیٹڈ ملٹری ٹارگیٹس ان آکوپائڈ گولان یوزنگ ڈرونز۔ تو اسلامک ریزسٹنس یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ گولان ہائٹس کے اوپر، وہ گولان ہائٹس جس میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ رشین آکسیلری فورسز جو ہے وہاں پر جا چکی ہیں۔ ادھر سے اسد نصر اللہ کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا جو کہہ رہے ہیں کہ گولان کا فرنٹ کھولنے جا رہے ہیں، اور اتنے میزائل ہم نے ڈپلائے کر دیے ہیں کہ 2-3 منٹ کے اندر 100 میزائل ہم گولان ہائٹ پر فائر کر دیں گے، اتنی ہماری تیاری ہے۔ اور وہیں پر عراق آ گیا، یعنی اب اندازہ لگائیے کہ کم سے کم 3 طرفہ حملہ تو گولان ہائٹس پر یہ ہو گیا۔ اور ابھی جو جارڈن کی صورتحال ہے، جس طرح جارڈن میں ٹرموائل ہے اور جس طرح سے جارڈن کی آرمی اب اسرائیل میں گھس رہی ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جارڈن کے یہ عوام یا جارڈن کی آرمی یا وہاں پر جو جنگجو تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے، 12,000 جنگجو تو کم سے کم رپورٹ ہوئے، تو وہ گولان ہائٹس میں گھس جائیں تو یہ 4 طرفہ حملہ ہو جائے گا اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ اسرائیل کی اس وقت حالت ہوئی پڑی ہے۔ میں آپ کو بتایا نا کہ ایک پوری ڈاکٹرائن تھی کہ کس طرح مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کر کے وہاں کی ساری طاقتوں کو تباہ و برباد کرنا تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف نہ کھڑی ہو سکے، لیکن ایران نے اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب ایران نے بنایا ہوا ہے۔ یہ ایران نے دراصل اسرائیل کو اس طرح سے اب گھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، اس کو ناکام بنایا ایران نے، اور دہائیاں لگا کر بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ ایران نے یہاں پر انویسٹ کیے ہیں۔ یہ کوئی لیبنان میں حزب اللہ ایسے ہی کھڑی نہیں ہوگی جو نیشنل آرمی زیادہ پاورفل ہے، عراق میں تنظیمیں ایسی کھڑی نہیں ہوگی، حوثی ایسے ہی اتنے پاورفل نہیں ہو گئے کہ وہ پورے یورپ کو اور امریکہ کو ٹکر دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ ایران نے یہاں پر انویسٹ کیے ہیں، اور سارا مقصد کیا تھا، اسرائیل کو یہ جو فائنل مارکا جو انہوں نے آج سے بہت دہائیوں پہلے پریڈکٹ کیا تھا، اس فائنل مارکے کے اندر اسرائیل کو شکست دینا اور یروشلم کو آزاد کروانا۔ کل ایران کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ اس وقت ہماری جو ٹاپ پرائرٹی ہے، یعنی اسلامک ریپبلک آف ایران کا جو ٹاپ ایشو ہے وہ یروشلم کی آزادی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں باقی سب پیچھے، سب سے بڑی جو چیز ہمارے لیے ہے وہ یروشلم کو آزاد کروانا ہے۔ تو یہ پہلا حملہ جو انہوں نے کیا ہے گولان ہائٹس پر کیا ہے، اور دوسرا ناظرین جو حملہ ہوا ہے وہ حائفہ میں ہوا ہے۔ ان کی پرائم بندرگاہ، وہ بندرگاہ جہاں سے اس روٹ کا بننا تھا جو ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرے گا، وہاں پر جو آئل ریفائنری ہے اس کو ناظرین ٹارگٹ کیا گیا ہے۔
اور یہ اسلامک ریزسٹنس اس کو رپورٹ کر رہی ہے. آور فائٹرز ٹارگیٹڈ آئل ریفائنریز ان حیفا ان آکوپائڈ ٹیریٹریز یوزنگ ڈرونز. تو گولان ہائٹس پر بھی ڈرونز کے ذریعے حملہ ہوا, اور اب حیفا کے اوپر جو آئل ریفائنریز ہیں, یہ دیکھیے کتنا خطرناک عمل شروع ہو چکا ہے کہ ان کے آئل کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ مطلب کسی ریاست کی یہ سب سے قیمتی ترین ایک ایسٹ ہوتا ہے, تو ان کی آئل ریفائنریز پر حملوں کا آغاز ہو گیا ہے, اور ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام کرتے ہوئے وہ جا کر ٹکرا رہے ہیں. تو آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. یہ دوسرا حملہ ہو گیا. پھر جو تیسرا حملہ اسلامک ریزسٹنس نے رپورٹ کیا ہے, یہ عراق کے اندر ہی کیا ہے. یعنی آپ ذرا پہلے خبر دیکھیے کہ we targeted vital target in our occupied territories using appropriate weapons. اس پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ occupied Palestine, تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں our occupied territories, یعنی عراق کے اندر جو وہاں بھی تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہاں پر بھی تو موساد کے ٹھکانے ہیں, تو ہمارے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پر اب اس میں دو چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو موساد کے ٹھکانوں پر یہ حملہ ہوا ہے یا پھر امریکن ایسٹ پر حملہ ہوا ہے. دونوں ہی خطرناک ہے, کیونکہ امریکن ایسٹ پر پچھلے 1.5 ماہ سے کوئی حملہ نہیں ہوا. تو امریکن فورسز بھی اس وقت ہائی الرٹ ہیں, اور ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ایران کی اور ان کی تنظیمیں ہیں وہ ہم پر حملہ کر سکتی ہیں. تو اگر یہ امریکہ پر ہوا ہے تو بھی خطرناک ہے, اور موساد پر ہوا ہے تو بھی ان کے لیے تباہی ہے. جو بھی ہے انہی میں سے کسی ایک کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے. تو عراق کی تنظیمیں اس طرح سے اسرائیل پر حملہ آور ہیں. جارڈن سے کام شروع ہو چکا ہے, عراق کی نیشنل آرمی تیار ہے, باقی شام میں تنظیمیں تیار ہیں, حزب اللہ آلریڈی ہے, نئی تنظیمیں ان کے ساتھ آ رہی ہیں, مصری تنظیمیں آ چکی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایران حملہ جب کرتا ہے تو اس کے بعد پھر صورتحال کس رخ جاتی ہے اور کتنا بڑا یہ حملہ ہوتا ہے. اب ذرا ہم آغاز کرتے ہیں لیبنان سے. لیبنان میں کیا حملے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے, اور سب سے پہلے میں 2-3 جو سٹیٹمنٹس ہیں بہت امپورٹنٹ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو ان کی شکست کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. کریات شمونہ کا ہیڈ کیا کہہ رہا ہے, یعنی میں آپ کو وہ صورتحال دکھاؤں گا, وہ حقائق دکھاؤں گا, اور اس بات کو ثابت کروں گا کہ جیتنے والی فریق کون ہے, یعنی فلسطین کے اتحادی کس طرح سے جیت رہے ہیں اور اسرائیل کی شکست کس طرح سے ہو رہی ہے. کریات شمونہ کا ہیڈ کہہ رہا ہے, بہت بڑا یہ علاقہ کریات شمونہ, اور یہ کریات شمونہ کے ویسے ان کی روحانی جو ان کی ہے نا ایفیلیشن, وہ بھی کریات شمونہ کے ساتھ ہے. یہ کوئی معمولی ایریا نہیں ہے کریات شمونہ, حالانکہ یہ ہے لیبنان کا, فی الحال ان کے قبضے میں ہے, لیکن ان کی بڑی روحانی اہمیت ہے اس کے ساتھ. یہ شاید میں پہلے کسی ویڈیو میں نے بتایا ہو کہ یہاں پر ایک رشین ایجنٹ آیا تھا جب ورلڈ وار چل رہی تھی. اچھا, وہ رشین ایجنٹ یہودی تھا لیکن تھا رشین, تو اس نے یہاں پر آ کر اپنی ایک آرمی بنائی تھی اور وہ عربوں کے خلاف لڑا تھا. تو اس کا مونومنٹ بھی انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے, بہت ساری یادگاریں وہاں پر بنائی ہوئی ہیں. تو کریات شمونہ ان کی یہاں پر پہلی جنگ کے حوالے سے, پہلی یہاں پریزنس کے حوالے سے, عرب وار کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب ان کی ایفیلیشن کریات شمونہ سے اتنی بڑی ہے, اس لیے کریات شمونہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو اس کا ہیڈ کیا کہہ رہا ہے, یعنی وہ علاقہ جو ان کی فتح کی علامت ہے, جس کو یہ اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ 2000 سال پہلے ہمیں اس زمین سے نکالا گیا, ٹھیک ہے, اور آج ہم دوبارہ سے یہاں فاتح بن کر آئے ہیں. اور وہ دوبارہ ہماری واپسی کا آغاز کہاں سے ہوا, کریات شمونہ سے, کہ یہاں سے وہ ہماری فورسز اٹھی جو پہلی بار جو ہے عربوں کے ساتھ جا کر لڑی. تو یہ اس کو اپنی ایک جو ہے نا فتح کے طور پر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آج ہم نے عربوں کو کس طرح سے پچھاڑ دیا ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کریات شمونہ. اب ذرا دیکھیے کہ یہ ایکویشن دوبارہ ریورس کیسے ہو رہی ہے. اسی کریات شمونہ کا ہیڈ کیا کہہ رہا ہے, ایوری ڈے پاسز وداؤٹ ریٹرننگ ٹو آور ہومز مینز دیٹ وی ہیو آلریڈی لاسٹ دا وار. وہ علاقہ جو روحانی اہمیت, جو ان کی ایک غرور کی علامت بنا ہوا ہے, فتح کی علامت بنا ہوا ہے, وہ اس کا جو سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں. تو 100 سالوں کے بعد دوبارہ سے ایکویشن جو ہے وہ یہاں پر ریورس ہو رہی ہے. اور یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چونکہ گھروں کو نہیں لوٹ رہے اس لیے ہم جنگ ہار گئے ہیں, تو یہ اس بات کو سمجھیے, یہ اسرائیل کے لیے انہونی ہے. یہ اسرائیل نے جب سے وہ یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے ہیں 1917 سے, ٹھیک ہے, 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, اسرائیلیوں نے کبھی یہ والی صورتحال فیس نہیں کی. یعنی او بھائی 2000 سال تو انہوں نے اپنے گھروں سے باہر, مطلب اس زمین سے ان کو نکالا گیا, تو 2000 سال تو وہ باہر رہ کر آئے ہیں. تو 2000 سال کے بعد ان کو اپنے گھر ملے ہیں. تو اب جب ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی, آپ کو پتا ہے ان کے لیے شکست کیا ہے, جب ان کو گھروں, اور بھائی ان کی ساری لڑائی یہ ہے کہ ہمیں جناب ہماری زمین سے نکالا گیا اور اب دیکھو ہم واپس آئے ہیں.
तो उनके लिए सबसे बड़ी तज़हीक, सबसे बड़ी शिकस्त, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा दर्द यही है, ठीक है, कि उनको घरों से निकाला जाए। तो ये वहां पर बहुत अनहोनी है। यानी इधर फलस्तीनी मुहाजिर बने हुए हैं कई सालों से, कई दहाइयों से, लेकिन अब वो पहली बार वो मुहाजिर बन रहे हैं जब से उनका इक़्तिदार दुनिया में आया। और जब मतलब उनमें अब आइडियोलॉजी क्या है कि हम सुपीरियर रेस हैं, हमने ह्यूमैनिटी को और इन अरबों को गुलाम बनाया हुआ है और मुकम्मल तौर पर बनाना है, ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो जिन फलस्तीनियों को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, जिन अरबों को वो गुलाम समझ रहे हैं, वो उन्हें उनके घरों से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कितनी बड़ी उनके लिए बात है, उसको वो कबूल नहीं कर सकते कि भाई जो हमारे गुलाम, जिनको हम समझते हैं हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक कि हम इतने अल्लाह के चुनिंदा लोग। अब देखें ना कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे ये कितना, मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि उनके तकब्बुर को पूरी तरह से चकनाचूर किया है। तो ये इतनी बड़ी बात है, इसलिए उनकी चीखें हैं, और ये जो चीखें हैं ये बढ़ती चली जाएंगी, इनकी ये कम नहीं होने वाली हैं। और इसलिए ये जंग हार चुके हैं। कोई और बाहर का बंदा बात करे तो वो अलग चीज है। अब वो खुद अपने मुंह से ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमारी हार हो चुकी है, हमारे साथ ये जो कुछ हुआ है। और बात यहां पर भी नहीं रुक रही, आगे आगे जरा देखिए हो क्या रहा है। इसराइली मीडिया फिर रिपोर्ट कर रहा है, इन जनरल रिजल्ट टेस्ट वी फेल्ड इन द वॉर एंड नेतन्याहू डजंट केयर अबाउट द नॉर्थ और द साउथ बट ओनली हिज सीट। अब देखिए ना कि ये सारे बयानात क्या हैं। अब ये सारे बयानात उनकी इस वक्त की जो हार है उसको बयान कर रहे हैं और एंड गेम को बयान कर रहे हैं कि इस वक्त भी वो नाकाम हो चुके हैं। जिस चीज के ऊपर, जिस हदफ के ऊपर उन्होंने जंग शुरू की, उसमें वो नाकाम हो गए। और ये बयानात हमें उस बारे में भी तकवीयत देते हैं कि एंड गेम इनके हाथों में नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाएंगे। तो आज जब वहां पर सब यही बयानात आ रहे हैं कि भाई नेतन्याहू सिर्फ अपने लिए जंग लड़ रहा है, तो जब आप जाती मफाद के लिए जंग लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, जब किसी भी रियासत का सरबराह जाती मफाद में आ जाता है, तो फिर उस रियासत का क्या हशर हो जाता है। खास तौर पर ऐसी जंग की सूरत हाल में जो बका की जंग हो, तो फिर क्या सूरत हाल बन जाती है। अच्छा, और मैं तो कहता हूं जो सूरत हाल अब है और जितनी चीजें मैं आपके सामने रख चुका हूं, अब मुझे कोई मजीद दलील देने की जरूरत ही नहीं है इनकी शिकस्त की, ठीक है ना। जो सूरत हाल अब इतनी खुलकर, मतलब फलस्तीन की जो फतह है इतनी रोजे रोशन की तरह यहां हो गई है कि अब उसमें मजीद दलील की भी जरूरत नहीं है। मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए, अगर ये फतेह हैं तो फिर फतह अपनी क्लेम क्यों नहीं करते? ओ भाई, किसने रोका हुआ है? करे ना, अपनी फतह क्लेम करे और कहें कि हमने गजा पर कब्जा कर लिया है, हमने ग्रेटर इसराइल बना लिया है। करें क्लेम, क्यों नहीं कर रहे क्लेम? तो ये बात है ना भाई, अगर फातेह होंगे तो क्लेम करेंगे ना, वो खुद अपनी फतह क्लेम नहीं कर रहे तो हम उनको फातेह कैसे मान लें। अब जरा आगे चलिए, इसी हवाले से एक और स्टेटमेंट देखिए। एक नजीर सर्वे हुआ है वहां पर, ये जो इसराइली इवैक्यूएशन हुई है उनमें सर्वे हुआ है, उन लोगों में 81% से दे विल नॉट रिटर्न टू देयर होम्स विदाउट रिमूविंग हिजबुल्लाह। 81% लोग कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। हालांकि ये वो लैंड है जिसको ये प्रॉमिस लैंड कहते हैं, यानी खुदा ने हमसे इस लैंड का वादा किया हुआ है। इनका जो सारा मजहब है वो लैंड के इर्द गिर्द घूमता है, यानी इस्लाम है ना, इस्लाम का किसी लैंड से ताल्लुक नहीं है कि इस लैंड में, ये हमारे मजहब की रिक्वायरमेंट है कि इस लैंड में हमने रहना है। लेकिन इनके मजहब की रिक्वायरमेंट यह है कि इसराइल ही में आपने जाना है, तो ये इसको इसलिए प्रॉमिस लैंड कहते हैं। तो अब फिर क्यों वहां पर वापस क्यों नहीं जा रहे? और दूसरा जो वो कह रहे हैं कि जनाब जब तक हिजबुल्लाह को रिमूव नहीं किया जाएगा, तो हिजबुल्लाह तो क़यामत तक पीछे नहीं हटने वाली भाई। फलस्तीन की आजाद करवाए बगैर वो तो क़यामत तक भी ये जंग चले ना, तो हिजबुल्लाह यहां से पीछे नहीं हटेगी। तो फिर जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है? अच्छा, ये चीजें हो गई। अब जरा हम चलते हैं जो ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से। एक तरफ ये इसराइल में डीमोरलाइजेशन है, हौसले पस्त हो चुके हैं, शिकस्त का आलम है और पसपाई है हर तरफ, और एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। आज आप देखिए जो डिवाइडेड थे, यानी मुसलमान, जो फलस्तीनी तंजीमें डिवाइडेड थी, वो तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही। वो तो उनके बयान देखे तो वो कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, इराक, शाम, यमन, लेबनान, ईरान, ये वो कह रहे हैं हम तो सारे इकट्ठे हैं। लेकिन ये क्या एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? तो ब्लेम वो करता है जो हारता है। अब नाज़रीन जरा हम लोग की तफसीलात देख लेते हैं, उसमें जल्दी जल्दी आप आपके सामने रखते हैं। अल मायदीन ये रिपोर्ट कर रहा है कि मलकिया साइट के ऊपर जो हैवी फायर है वो किया गया है, यानी बहुत बड़े हमले यहाँ पर रिपोर्ट हुए। अच्छा, फिर नाज़रीन एक हमला हुआ है जिसमें 7 से 8 इसराइली फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। उसमें एक गैदरिंग के ऊपर डायरेक्टली हमला किया गया है और वहां पर इनकी हलाकतें हुई। जरा आप देखिए, टारगेटेड ग्रुप ऑफ एनिमी सोल्जर्स पोजीशन्ड इन बिल्डिंग
इन एदमत कॉलोनी विद अप्रोप्रिएट वेपन्स एंड कंफर्म्ड कैजुअलिटीज। बिल्कुल यहां पर वो तस्दीक कर रहा है कि एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, हमने उन पर हमला किया और उनको हलाक कर दिया। फिर आगे आप देखिए तो आर्टिलरी के गोलों के साथ बमबारी की गई है, डायरेक्ट गोले उन पर फायर किए गए हैं। वो बता रहे हैं वी टारगेटेड हदब यारून साइट विद आर्टिलरी शेल्स। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और हमले में 8 से 9 फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। अब ये लेबनान की है, गजा की आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं एक और डिप्लॉयमेंट को हमने निशाना बनाया है, रमिया साइड का ये इलाका है, और सेम टाइम के ऊपर जो ज़रीत मिलिट्री बैरक है वहां पर स्पाई इक्विपमेंट यानी जो जासूसी के हालात हैं उन पर भी हमने हमला किया है। तो रमिया में डिप्लॉयमेंट पर 8 से 9 फौजी हलाक हो गए और जो टेक्निकल उनके स्पाइनेज इक्विपमेंट थे उनको भी हमने तबाह कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन अगली बात आप देखिए, मतलब कमाल है कि मैसिव लेवल के ऊपर एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं लेबनान के अंदर, सिदोन सिटी के अंदर। किस लिए? कि वो हिजबुल्लाह को कह रहे हैं, वो लेबनानी हुकूमत और अपनी आर्मी को कह रहे हैं कि डू मोर करें। यानी मैं कहता हूं ना कि इस तरह का फिनोमेना अब से पहले नहीं देखा गया। आप जरा कंपेयर तो करें इनको और बाकी आलम इस्लाम को। यानी बाकी आलम इस्लाम वो एक छोटी सी प्रोडक्ट से बाइकाट नहीं कर सका, और ये कैसे लोग हैं यार। मतलब लेबनान हिजबुल्लाह इतना कुछ कर रही है और उनकी रियासत ऑन स्टेक लगी हुई है, उनके लोग निकल रहे हैं और कह रहे हैं डू मोर करें। यमन, आधी दुनिया उनके दरवाजे पर आकर बैठी हुई है उनको तबाह करने के लिए। ऑलरेडी वो फाके काट रहे हैं, पिछले 15 सालों से जंग में हैं, और हर जुमे को 2 मिलियन लोग निकलकर कहते हैं कि डू मोर करें। वो जो ऑलरेडी अपनी रियासत को ऑन स्टेक लगा चुके हैं, जो तारीख में इतनी बड़ी उन्होंने काम किया कि अमेरिका और यूरोप का रास्ता रोक लिया है, 2 मिलियन लोग हर जुमे को निकल कर कह रहे हैं कि डू मोर करें। जॉर्डन में चले जाएं, लाखों लोग निकले हुए हैं, वहां के फौजी घुसना शुरू हो गए हैं, जो जो हो रहा है आपको पता है। इराक में लोग निकले हुए हैं, शाम में, ईरान में लोग निकले हुए हैं, ठीक है। तो इनको कंपेयर करें जरा बाकी आलम इस्लाम के साथ। बाकियों की हुकूमतें भी सोई हैं, पता है लोगों पर मैं क्या बात करूं, लेकिन बहरहाल बाकी सोए हुए हैं सब। तो इनको जरा कंपेयर करें, ये कैसा फिनोमेना है जो देखने को मिल रहा है कि उनकी फौजें भी लड़ रही हैं और उनके लोग भी कह रहे हैं कि ये भी कम है, इससे भी आगे जाओ। तो आप देखिए कि आज कितनी बड़ी तब्दीली वहां पर आ रही है। ये नाज़रीन लेबनान से तफसीलात थी। अब जरा हम गजा में आपको लिए चलते हैं। गजा से बड़े हमले यकीन मानिए आज रिपोर्ट हुए हैं। जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अल-जाना एरिया जो है यहाँ पर पहला जो बड़ा हमला पेश आया है, 6 इसराइली फौजियों को मारा गया। इसमें आप जरा देखिए कि 6 ज़ायनिस्ट सोल्जर्स वर किल्ड एंड नंबर ऑफ अदर्स वर वाउंडेड आफ्टर बीइंग टारगेटेड इन अल-जाना एरिया। 6 इसराइली फौजी एक ही हमले में एक ही जगह पर हलाक कर दिए गए और बाकी बहुत सारे जख्मी हुए हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और बड़ा अहम वाक़या पेश आया जिसमें नाज़रीन 3 से 4 जो मरकेबा टैंक्स हैं उनको तबाह किया गया। फिर रेस्क्यू टीम जो वहां पर आई, मतलब टैंक तबाह हुए तो साथ उनके फौजी भी हलाक हुए, तो जो रेस्क्यू टीम वहां पर आई उनको बचाने के लिए उस रेस्क्यू टीम के ऊपर हमला कर दिया गया और वो रेस्क्यू टीम भी वहां पर हलाक होगी। और पहले हलाकतें हुई, फिर जो बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया, जो रेस्क्यू टीम आई उस पर भी हमला कर दिया गया। ये जरा आप स्टेटमेंट देखिएगा। वी टारगेटेड 3 इसराइली मरकेबा टैंक विद अल यासीन 105 शेल्स एंड एज सून एज द रेस्क्यू फोर्सेज एडवांस टू द प्लेस and reach the middle of the minefield prepared in advance, they were targeted by detonating 3 anti-personnel devices। अब जरा इस हमले को समझिए कि 3 मरकेबा टैंक्स तबाह किए, वहां पर उनके फौजी हलाक किए। इसी दौरान जो एक रेस्क्यू टीम थी वो उस तरफ आई। अच्छा, उनके लिए ऑलरेडी एक घात तैयार था। वो किस तरह से कि जो माइन फील्ड्स हैं, जो बारूदी सुरंगें आप कह लें, बारूदी वो जो जमीन के ऊपर नीचे जो बम लगाए होते हैं, माइन फील्ड्स, वो जनाब उन्होंने नस्ब किए हुए थे। तो जो ही वो रेस्क्यू टीम भागती भागती आई उनको बचाने के लिए, पहले वालों को, तो जो ही वो उस मकान के ऊपर पहुंची जहां पर माइनफील्ड्स थे, तो वो जनाब डेटोनेट हो गए और वो रेस्क्यू टीम भी वहां पर मारी गई। तो यहां पर सिर्फ एक लोकेशन के ऊपर 15 से 20 इसराइली फौजियों की हलाकतें यहां पर रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त इसराइली मीडिया में सबसे बड़ा हमला ये वाला डिस्कस किया जा रहा है जो कि वाकईतन एक बड़ा हमला है। अच्छा, फिर नाज़रीन आप इसी हमले को देखिए। वी टारगेटेड विद 3 एंटी पर्सोनल बॉम्ब्स अ ज़ायनिस्ट रेस्क्यू फोर्स दैट एडवांस टू द लोकेशन एंड रीच द माइनफील्ड प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ये एक और खबर में मुख्तलिफ तरीके से इसको वो रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अल-जाना के हवाले से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशंस आर स्टिल
continuing in Al Zana area east of the city of the Khan Yunis, south of the Gaza Strip. अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं the event is continuing until the moment in the Al Zana area east of the city of the Khan Yunis. तो ये जनाब सिर्फ जो अल जाना का एरिया है उसमें ये इतने बड़े वाक़यात पेश आए हैं। और अगर बाकी हमलों की हम तफसीलात आपके सामने रखें तो अल कुद्स ब्रिगेड ये बता रही है कि हमने अल कस्साम ब्रिगेड के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें हमने इसराइली स्पेशल फोर्स के साथ क्लैशेस किए खान यूनिस के एरिया में, एंड किलिंग एंड वाउंडिंग देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स को मारा और बहुत सारों को जख्मी किया। फिर फोर्सेस ऑफ द मर्टायर अल कासिम ब्रिगेड ये बता रही है वी इंगेज्ड इन फिरिक क्लैशेस विद द ऑक्यूपेशन ईस्ट ऑफ देर अल बाला कैंप एंड डेटोनेटेड हाई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस with one of its vehicles penetrating the area. और आखिरी हमले में वो रिपोर्ट कर रहे हैं we engaged in Firik clashes with occupation in the Taqaddum axis in the Al Mughara area south of the Gaza and we fired RPG shells on their vehicles. तो ये नाज़रीन बड़े हमले हैं जो इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं गजा से, और खान यूनिस में इस वक्त बड़ी लड़ाई जो है वो जारी है। और अगर हम आखिरी खबर वेस्ट बैंक से भी एक शामिल कर लें तो नेबलस से खबर है कि वी डिस्कवर्ड अ ज़ायनिस्ट स्पेशल फोर्स दैट हैड इन्फिल्ट्रेटेड बलाटा कैंप एंड वी इंगेज्ड इन फिरिक क्लैशेस विद देम विद मशीन गन्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो एक स्पेशल फोर्स जो इन्फिल्ट्रेट करके आ गई थी उनके साथ हमने क्लैश किया, किसके साथ? मशीन गन्स के साथ और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ, और उनको स्पेशल फोर्स को नेबलस यानी वेस्ट बैंक में वहां पर हलाक कर दिया गया। तो ये बड़ी खबरें हैं और 3-4 महाजों से खबरें हमने आपके सामने रखी हैं और आपको बताया कि सूरत हाल क्या बन रही है। तो ये जब ईरान हमला करेगा तो आपको अचानक से पूरी सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आएगी। फिलहाल सबसे ज़्यादा इंतजार ईरान के हमले का किया जा रहा है। ये इस वक्त के हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।